8-10 डंगर तो तकरीबन शुरू किया जी। हूँ तकरीबन मेरा 65-70 डंगर माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फराजाबाद की जानब से तमाम दोस्त अहबाब को खुशामदीद। दोस्तों, एक ज़बरदस्त और कमाल के इंटरव्यू के साथ एक ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। मलक अंसर साहब ने 18-20 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 8-9 जानवरों से ये कारोबार शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 70 के करीब जानवर हैं। अगर आप भी भैंसों का कारोबार कर रहे हैं या भैंसों का कारोबार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। इनके फार्म पर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक कामयाब डेयरी फार्म के लिए ज़रूरी होते हैं और मलक साहब ऐसा इंटरव्यू देंगे, ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि आपको फायदा भी होगा, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो वक्त जाया किए बगैर आज का इंटरव्यू करते हैं जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब की हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले अपना नाम दस दियो। मलक अंसर। अंसर साहब, तुसी किन्ने साल तू जानवरों का काम करदे हो पे? तकरीबन 18-20 साल हो गए। तुहाडा सर 18-20 साल का तजर्बा कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम तो मुतमिन हो? जी मुतमिन। 18-20 साल पहले किन्ने जानवरों तो काम शुरू किया ही ते हुण किन्ने जानवर ने? तकरीबन उदों पहला ते माहौल ही थोड़ा झटका सी। 8-10 डंगर तो तकरीबन शुरू किया जी। हूँ तकरीबन मेरा 65-70 डंगर। माशाअल्लाह, 65-70 डंगर ने। मज्जा ने सारियां? जी मज्जा ने, गावां थोड़ियां जिन्हें 2-4 ही असी रख ली। अच्छा, यानी ज्यादा मज्जा ही ने? मज्जा ते सर तुसी 18-20 साल दे तजर्बे तू की सिखिया है? ए काम कैसा है? काम अच्छा है, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह पाक दा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, यानी पहले थोड़ा बहुता सिख लेना चाहिए। सिखिया होवे ते फिर कामयाबी होनी नहीं। काम सब जेड़े नवे भरा ए काम करना चाहते ने जी, ओ केड़ी चीज नु मद्देनजर रखन ते उन्हां नु कामयाबी है, नहीं ते नाकामी है? कामयाबी सब तो पहले ते अपनी जमीन होनी जरूरी है। इन्हां वास्ते डेरा होना, जमीन होनी ये जरूरी है जी। जमीन नहीं तो शहरदारी च बन के जेड़े लोग पांदे ने वो वंडे तूड़ी दा काम करदे ने, उन्हां ते रखदे ने। उन्हां को माल नहीं रखिया जांदा, जदों पछड़ा हुंदा उन्हां दा वेचना मजबूरी हो जांदी है। साडे अपनी जमीन हुंदी, अपने डेरे ने, अपनी पैली विच हुंदे ने। सही पछड़ा डंगर नहीं वेचदे, असीं रखने आ, वन आउंदा ते फिर अपनी रकम पूरी कर जांदा। नवे बंदे वास्ते उस नूं काम शुरू करना चाहिदा जिहदा अपना जमीन डेरा अपना तजर्बा अगे होवे। नहीं ते ओ किसी पुराने बंदे को बैठ के पहला ओहदा मालूमात ले ते फिर करे तजर्बा। अच्छा, जमीन भी अपनी होए जी, किसी कोलों पहले थोड़ा बहुत सीखे फिर ए काम करे, फिर करे, उंज नहीं कामयाबी। ठीक है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो मज्जां दा जेड़ा फार्म है उन्होंने अच्छे तरीके नाल चलाए, वो फार्म के अंदर केड़ी केड़ी चीज होनी जरूरी है कि फार्म अच्छा गिनिया जाएगा? ओहदे विच सब तो पहला इन्हां नूं खुल्लिया रहना जरूरी है। अच्छा, सब तो फर्स्ट चीज इन्हां दी यही है कि खुले रहन। इन्हां नूं पानी की जरूरत जिहड़ी है वो भी इन्हां दी खुली होवे, अपनी मर्जी नाल पीण, तलाक गर्मियां विच नहाने वास्ते होवे, खुरलियां होण, पट्ठे बाहर दिल करे खाण अंदर खाने, इन्हां वास्ते ये चीज़ां होणियां जरूरी ने। ज़ादी होना जरूरी है। सही है। ते तुसी अपने जानवर साल विच किन्ने महीने खुले छड्डदे हो ते किन्ने महीने इन्हां नूं बन के रखदे हो? असीं 4 महीने या 3 महीने रस्सा पाने आ सर्दियां दे, नहीं ते असीं डंगर खुले ही रखने आ। वंडे दे वेले रस्सा पाना, वंडा खवालना ते डंगर खोल हड़ना। अच्छा, यानी वंडा खवाल के तुहां रस्सा खोल हड़ना बस। अच्छा, इहदे नाल काम मुश्किल नहीं हो जांदा? खुले डंगरां नूं संभालना मुश्किल नहीं हो जांदा? नहीं, वो तो बड़ी आसानी होई ना। की आसानी हुंदी है? ओहदे च मुलाजमां दा भी काम मुक जांदा है, अठी पैरी फौड़ा मार लैण, अच्छा गुजारा हो जांदा है। अच्छा, जदों डंगर एक चीज एक जगह दे उत्ते बजा ओहदी ते दिहाड़ी च 2 बारी सफाई भी करनी पई ना। हां जी। दूसरे नंबर ते खुला होवे दा पानी अपनी मर्जी नाल पीवे दा। ठीक है। तीसरे नंबर तो पट्ठियां दी उन्हें जरूरत है तो फिर तो आके खा लेदा, नहीं जरूरत बाहर जाके धुप्पे अपनी जगह ते बवे, छावे बवे, ओदी मर्जी। ठीक है। साडी बरामदे दी छां भी है, तलाऽ च पानी हुंदा है, उत्थे जाके ना दिल करे ते बह रहन, दिल करे ते अंदर आके बह रहनियां।
ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਿਆ ਸ਼ੈਡ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਮਦਾ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਪੈਪ ਲਾ ਲਓ, ਗਾਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੱਚੀ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੜਗੋਇਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 6 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਵੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਚੌਕਰ ਤੇ ਵੰਡਾ ਬਸ। ਕਿਸਾਨ ਵੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਾਜਾਤ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਦੁੱਧ। ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਘੱਟ ਕਰਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਲੇ ਤੇ ਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਟੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 18 15 16 ਤੋਂ 14 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 20 ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਹੀ ਪਾਲ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, 2 ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਰਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆ 6 ਲੱਖ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਦੁੱਧ ਮੇਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਿਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਏ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਝੋਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਝੋਟੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਕਿਲੋ ਚਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਦੁੱਧ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ 1.5 ਥਣ 2 ਥਣ ਅਗਲੇ ਪਿਲਾ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ 6-7 ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕੱਟੇ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਥਣ 1.5 ਥਣ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ 1.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਨੇ, ਵੰਡਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ ਪਲਾਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਗੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਗੜੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਖਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ 1.5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਸਾਡਾ 100 ਫੁੱਟ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ 16 ਫੁੱਟ ਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 55 ਫੁੱਟ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਫਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੌੜਾ ਮਾਰਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ, ਰੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਅ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇਆ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਗੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੌੜਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਮੈਨੇਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲਾਂ ਫੀਡ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 100% ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਏਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥਣ ਛਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਈ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਥਣ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦੀ ਲਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਗੰਢਾ, ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਥਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਟੇਪ ਵਾਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ, ਥਣ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੇਪ ਵਾਲੋ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਕਰੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਘਿਓ ਦੱਸਿਆ, ਥਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਲਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਮੱਖਣ ਸੁੰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਟੇਪ ਲਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਣਾ। ਸ਼ਾਪਰ ਰੱਖ ਕੇ? ਸ਼ਾਪਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖਣ ਦਾ? ਮੱਖਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੂਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੰਬ ਨੂੰ ਕੂਲਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੱਖਣ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਰ, ਫਿਰ ਟੇਪ। ਹਾਂ, ਟੇਪ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲਪੇਟ ਦੇਣੀ। ਰੱਸੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟਾਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਪਲੇਨੋ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਦੇਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਝਟ ਸ਼ੋਲ ਖੇਡ ਖੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡੰਗਰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ 12,000 ਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਹ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਨਹਾ ਲੇ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੱਝ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਐਂਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨੇ ਚੌਥੇ ਸੂਬੇ ਸੋਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਅਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਡਾ ਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ 32 ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ? ਨਹੀਂ, 65-70 ਡੰਗਰ ਨੇ ਛੋਟੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਝੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਝੋਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਥੱਲੀ ਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਟੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੌਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੋਹਫਾ ਤਨ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਪਛੜਾ ਵੇਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨਾ ਬਣੇ ਵੇਚੀ, ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਮੱਝ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੀ 80,000 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਮੱਝ ਛੱਡਨੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ 6-7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਆਂ ਚਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਕਮਾਲ। ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਚਵਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਤੋਂ 15,000 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ 3500-4000 ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਵਧਾ ਲੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ 5-7 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਲ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੰਸਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।